Hello everyone, welcome back to grammar class. Today I'm continuing to cover chapter 14 and today it's to cover table 14-7 which is important. Most of the contents in chapter 14 and 15 are very important. Among them, I think 14-7 is one of the most important tables in those two chapters. So you have to listen to me very carefully today and try to understand the differences in meaning when a certain verb is followed by an infinitive or the same verb is followed by a gerund. Okay? So listen to me very carefully today and try to review very thoroughly and try to check your knowledge through the exercises after the table. Okay? Good. Let me start. Okay, table 14-7 is about common verbs followed by either infinitives or gerunds. 자, 동사인데 똑같은 동사가 동명사가 따라와서 투부정사가 따라와도 되고 동명사가 따라와도 되는 그런 동사들입니다. 아시겠죠? 그죠? 그래서 테이블은 크게 두 가지로 분류됩니다. 하나는 verb 나오고요. 그 다음에 infinitive or gerund가 나오는 겁니다. 여기까지는 다 똑같습니다. 요 그룹 A나 그룹 B가 다 똑같습니다. 그룹 B도 after a verb, either an infinitive or gerund follows the verb. 그죠? 근데 차이가 뭐냐면 그룹 A와 그룹 B의 차이가 뭐냐면 그룹 A 같은 경우는 동사 다음에 infinitive가 나오나 gerund가 나오나 그 뜻의 차이가 없는 경우입니다. 아시겠죠? 그죠? So I'm going to get into in more details through the examples. So don't worry about it. 자, 그 다음에 그룹 B는 뭡니까? 어떤 동사 다음에 투부정사나 동명사 둘 중에 어느 것이 나오는가에 따라서 there will be a difference in meaning. 뜻의 차이가 생기는 동사들입니다. 아시겠죠? 그죠? 그래서 이거는 해석할 때도 아주 중요하기 때문에 여러분들이 당연히 아셔야 되고요. 그 다음에 여러분들이 글을 쓸 때도 어떤 특정한, 여기에 나오는 이런 특정한 동사들 뒤에는 동명사를 쓰느냐, 투부정사를 쓰느냐에 따라서 뜻이 달라져 버리기 때문에 여러분들이 생각하는 뜻을 컨베이하려면, 전달하려면 둘 중에 하나를 골라야 됩니다. 아시겠죠? 그죠? 그래서 시험에도 많이 나오고요. 여러분들 이거는 꼭 숙지해야 되는 사항입니다. Okay. You have to know this for sure. Alright? Okay. Group A. 자, 보겠습니다. 자, 먼저 설명 들어보겠습니다. The verbs in group A, 여기 나오죠. 그죠? begin, start, continue, like, love, prefer, hate, can stand, can bear. 이런 동사들은 may be followed by either an infinitive or a gerund입니다. 그죠? 그래서 either A or B, either infinitive or gerund 무슨 말입니까? 투부정사나 동명사가 얘들을 따라 나올 수 있다는 말이죠. 그죠? 그런데 무슨 말이냐면 그렇게 해도 with little or no difference in meaning. 여기에서 여러분 little이 나왔죠. 그죠? 앞에 a little이라는 관사가 안 붙었죠. 거의 없다는 겁니다. 거의 없는 겁니다. 그래서 little이나 no difference는 거의 비슷한 말입니다. 아시겠죠? 그죠? 자, 예를 보겠습니다. It began to rain. 비가 오기 시작했었다는 거죠. begin, began, begun이니까. 그죠? 그 다음에 it began, 똑같은 동사 다음에 to rain이 안 나오고 raining이 나왔습니다. 그죠? 그래서 투부정사가 아니라 동명사가 나왔습니다. 뜻의 차이가 있는지 보겠습니다. There is no difference between the two sentences, the one with began to rain and the one with began raining. 자, 뜻의 차이가 없답니다. 그죠? 자, 그 다음에 It started to work. I started to work. 그 다음에 I started working. 이거 두 개도 start 다음에 started 다음에 투부정사 나왔고요. 그 다음에 started 다음에 바로 동명사 나왔죠. 그죠? 뜻의 차이가 없습니다. 자, 그런데 어떤 일이 생기냐면 잠시만요. 자, 그런데 여기에서는 그냥 과거형으로만 쓰였죠. 그죠? 하지만 만약에 진행형이 되면 어떤 일이 생기게 됩니까? 진행형이 생기죠. 이런 동사를 progressive form, 진행형으로 바꾸게 되면 비동사 다음에 동사에다가 ing 붙어가지고 it was beginning 되죠. 그죠?
그런데 예를 들어서 begin이라는 동사가 doesn't matter whether to infinitive or a gerund 나와서 뜻이 안 바뀐다고 해가지고 만약에 it was beginning 그 다음에 raining 그러면 발음하기 어떻습니까? It was beginning raining or it was beginning to rain. 어떤 게 발음하기 좋습니까? 당연히 위에 게 좋죠. 똑같은 게 두 번 나오면 beginning, raining 발음하기 어렵죠. 그래서 이런 룰이 나옵니다. If the main verb, 여기에서는 begin이죠. 그죠? 이때 was는 progressive form, 진행형을 만들어주기 위한 조동사죠. 그죠? 그래서 이 main verb, begin이 progressive, 진행형으로 쓰이면 an infinitive, not a gerund, is usually used. 그래서 본동사가 특히 요 동사들이 본동사로 쓰이고 그게 진행형으로 바뀌었을 경우에 뒤에는 주로 to 부정사가 나온다는 말입니다. 아시겠죠? 발음상의 편의를 위한 겁니다. 하지만 100% 그렇다는 건 아닙니다. 주로 그렇습니다. 그래서 그냥 이렇다고 보시면 됩니다. 자, 두 번째로 보겠습니다. 어떤 동사들인데 이 동사들은 자, to 부정사가 나올 수도 있고 제런드가 나올 수도 있는데 그 대신에 그룹 A와는 다르게 얘들은 어떤 일이 생긴답니까? 뜻이 달라진답니다. 아시겠죠? 그죠? 그래서 그런 동사들이 remember, regret, stop, forget, try 이런 동사들이죠. 그죠? 그래서 the verbs in group B 여기에 나오는 이런 동사들은 may be followed by either an infinitive or gerund인데 but the meaning is 뭐랍니까? different. 자, 그래서 뜻이 차이가 난답니다. 아시겠죠? 그죠? 그래서 뜻이 차이가 없는 그룹 A의 동사들을 유의하는 것보다 뜻이 차이가 생기게 되는 그룹 B를 정확하게 알고 있어야 되겠죠. 그죠? 그룹 A 같은 경우는 it doesn't really matter whether I put an infinitive or gerund when I compose writing or when I read someone else's writing. It doesn't matter at all. That's all you need to remember. 그죠? 뭐가 나오든지 간에 뜻이 안 바뀌고 내가 그렇게 to 부정사를 선택하든 동명사를 선택하든 뜻이 바뀌지 않는 동사들이 이런 애들이라는 것만 알면 되고요. 하지만 그룹 B는 어떻습니까? 남의 글을 읽을 때나 혹은 여러분들이 글을 쓸 때도 요것들은 to 부정사와 동명사를 내 마음대로 왔다 갔다 해버리면 아예 뜻이 달라지기 때문에 안 된다는 거를 되게 유념을 많이 해야 되는 그런 종류의 동사들입니다. 아시겠죠? 그죠? 그래서 B가 중요합니다. 자, 그래서 B 보면 동사 몇 개 안 됩니다. remember. 그죠? 그 다음에 regret. 그 다음에 try 나오죠. 그죠? try or stop. 그 다음에 이런 것들 나옵니다. 그죠? 자, 그 다음 밑에 것들은 참조사항들인데 그것도 같이 보겠습니다. 자, 그래서 보겠습니다. 자, the verbs in group B may be followed by either an infinitive or gerund, but as I told you, the meaning will be different. 알겠죠? 그죠? 자, 그래서 보겠습니다. 예문 보겠습니다. D. Judy always remembers to lock the door. 자, 그래서 remember라는 동사 다음에 to 부정사가 나오는 경우랑 그 다음에 F 바로 보겠습니다. I remember seeing the Alps for the first time. The sight was impressive. 동사가 remember죠, 그죠? 그 다음에 뭐가 나왔습니까? ing가 나왔습니다. 그래서 요 remember라는 동사 이게 나와있죠, 그죠? 얘는 어떻다고 그랬습니까? There will be difference in meaning. Either when an infinitive follows the verb or a gerund follows the verb 하는 거에 따라 상황이 틀려진다, 뜻이 틀려진다 그랬죠, 그죠? 그래서 이거는 무슨 뜻일까요? 그래서 remember 다음에 to 부정사가 나올 경우에는 remember to perform responsibility, duty or task. 무슨 말입니까? 어떤 책임이나 의무나 일을 수행할 것을 기억하다 이 말입니다. 아시겠죠? 그죠? 자, 그러면 remember 다음에 ing가 나오면 어떤 말입니까? remember 다음에 ing가 나오면 remember or recall. recall은 remember 같은 말이죠. 그죠? 그래서 기억하는 건데 무엇을 기억한답니까? something that happened in the past. 그냥 과거에 일어났던 일을 기억한다는 겁니다. 아시겠죠? 그죠? 그래서 remember 다음에 to 부정사가 나오면 뭐라고요? 과거에 문을 잠갔던 것을 기억한다가 아니라 뭐냐면 주디는 문을 잠글 그 일이나
책임이나 의무를 늘 기억하고 있다는 말입니다. 과거에 대한 게 아닙니다. 자기가 어떤 책임을 가지고 있다는 그 내용을 늘 머릿속에 가지고 있다는 겁니다. 아시겠죠? 하지만 remember 다음에 ing가 나오면 어떤 뜻이 된다고요? I remember seeing the Alps for the first time. The sight was impressive. 이거는 과거에 일어났던 무언가를 자기가 기억하고 있다는 겁니다. 아시겠죠? 그죠? 우리가 보통 이야기하는 기억하다 이 뜻이 되려보면 요거에 가깝습니다. 그래서 무슨 말입니까? 나는 알프스, 처음으로 알프스 그 본 것을 기억한다 이 말입니다. 알프스 갔다 왔다는 말입니다. 아시겠죠? 그죠? 그래서 the sight was impressive. 그 광경은 아주 인상적이었다 이 말입니다. 그죠? 자, 이해됐습니까? 그래서 D와 F의 차이입니다. 동사 remember는 커버했습니다. 그죠? remember가 뒤에 to 부정사가 나올 때, remember가 ing가 나올 때 뜻이 달라진다는 겁니다. 자, 그 다음에 forget이라는 단어 보겠습니다. forget. 자, 이에 보면 Sam often forgets to lock the door. 자, 이때 forget이라는 동사 다음에 뭐가 나왔습니까? to 부정사 나왔죠. 그죠? 그 다음에 I will never forget. forget이라는 동사 본동사로 쓰였고 그 다음에 seeing the Alps for the first time. 자, 이것도 뜻이 달라지겠죠. 자, 비슷합니다. 그래서 forget이라는 동사 다음에 infinitive, to 부정사가 따라 나오면 forget to perform a responsibility to your task. 그래서 remember는 뭐였습니까? 어떤 의무나 책임이나 의무나 일을 수행할 것을 기억한다. 수행해야 된다는 것을 머릿속에 늘 생각하고 있다 이 말이고, 그죠? 그 다음에 remember 다음에 ing가 나오면 과거에 일어났던 일을 자기가 회상, 기억하고 있다 이런 말이고, forget 다음에 그래서 to 부정사 나오면 똑같습니다. 어떤 책임이나 의무나 일을 수행할 것을 잊어버렸답니다. 아시겠죠? 그죠? 어떤 그런 의무가 있다는 것 자체를 까먹어버리는 겁니다. 하지만 forget 다음에 ing가 나오면 역시나 remember처럼 과거에 일어났던 그 무언가를, 과거에 일어났던 추억을 까먹는 게 forget 다음에 gerund가 나오는 형태입니다. 아시겠죠? 그죠? 그래서 이 두 가지는 분리해야 됩니다. 아시겠죠? 그죠? 자, 그래서 예를 들어 보면 Sam often forgets to lock the door. 이게 무슨 말입니까? 샘은 종종 문 잠그는 그 의무를, 책임을, 그 일을 까먹는다는 말입니다. 아시겠죠? 과거에 문 잠근 거를 까먹는 게 아니라 자기가 내가 집을 나올 때마다 문을 잠궈야지 하는 그 의무를 늘 까먹는다 이 말입니다. 종종. 아시겠죠? 그죠? 그래서 last one 어떤 겁니까? I will never forget seeing the Alps for the first time. 이거는 뭡니까? 나는 처음으로 알프스를 본 그 장면을, 그 상황을 결코 잊지 못할 것이다 이 말입니다. 아시겠죠? 그죠? 자, 그래서 원장 선생님이 더 헷갈리게 여러분들한테 이야기할 수는 있습니다. 예를 들어서 자, Judy always remembers to lock the door가 아니라 Judy remembers locking the door. 이라면 무슨 말입니까? 그거는 주디가 예전에 문을 잠궜던 그 기억을 기억한다는 말입니다. 아시겠죠? 그죠? 똑같은 예문 가지고도 여기에 to 부정사가 아니라 ing가 들어보면 뜻이 달라진다는 말입니다. 여러분, 그래서 하나 볼 거는 여기에 보면 책임이나 의무기 때문에 이런 단어들이 붙는 경우가 종종 있습니다. 왜? 늘 까먹는다. 그죠? 늘 까먹다 무엇을, 어떤 의무를 늘 까먹다 혹은 종종 까먹는다. 아시겠죠? 그죠? 그래서 의미를 조금 더 더해준 겁니다. 아시겠죠? 그죠? 여러분, you may be confused later when you come to forget about those stuff. 그죠? 원장쌤, 그죠? 자, 바로 명사와 낭 관계는 없는데, 여러분, 엑서사이즈 풀면서 리뷰를 계속하면 까먹을 수가 없습니다. 본능적으로, 요거는 어떤 할 일을 기억한다, 할 일을 잊는다. 요 밑에 것들은, 그런 기억 자체를 기억하고 있다. 예전에 일어났던 것을 까먹었다. 이런 식으로 해석을 할 수 있을 때까지, 또 여러분들이 액티브하게 쓸 수 있을 때까지 리뷰 자체를 많이 해야 됩니다. 아시겠죠? 그죠? 자, 그 다음에 regret이라는 동사로 내려가 보겠습니다. 요거죠, 그죠? 자, H에 I regret to tell you that you failed the test. 그 다음에 I 같은 I regret lending him some money he never paid me back. 자, 그래서 regret은 infinitive가 나올 때랑 gerund가 나올 때랑 어떻게 틀려지는지 한번 보겠습니다. 자, 그래서 regret 다음에 to 부정사가 나오면 어떤 뜻이냐면 뭐 말할 것을 까먹다는 겁니다. 그죠? 어떤 사람에게 말할 것을 까먹는다. 어떤 사람에게 어떤 안 좋은 뉴스를 알리는 것을 까먹는다. 이 말입니다. 그죠? 하지만
예를 들어서 regret 다음에 ing가 나오면 어떤 뜻입니까? Something that happened in the past. 과거에 일어났던 그 무언가를 후회한다는 겁니다. 그죠? 그래서 이 똑같죠, 그죠? remember, forget, regret 이런 동사 다음에 ing가 나오면 실제로 과거에 일어났던 거에 대해서 regret, 후회한다, forget, 까먹었다, 과거에 일어났던 거에 대해서 remember, 기억한다고, 그죠? 하지만 regret이나 forget이나 remember 다음에 to 부정사가 나오면 어떤 뜻입니까? 요렇게 하는 것을 뭡니까? 후회하고 까먹고 기억한다 이런 뜻입니다. 그죠? 자, 여러분 말로만 하면 잘 안 되니까 예문 보겠습니다. 그래서 해석을 하면 어떻게 되느냐면 I regret to tell you that you failed the test. 그죠? 무슨 말입니까? 자, 그래서 이런 안 좋은 뉴스를 알려서 후회스럽다 이 말이죠. 그죠? 과거에 한 일이 후회되는 게 아니라 어떤 무엇을 하는 게, 무엇을 말하는 게, 어떤 사람에게 전달하는 게, 어떤 사람에게 안 좋은 뉴스를 말하는 게 그게 후회스럽다는 겁니다. 그걸 후회한다가 요때의 regret입니다. 그래서 네가 시험에 떨어졌다는 것을 너에게 말하는 것이 후회스럽다 이 말입니다. 소리하다 이 말입니다. 알겠죠? 그죠? 자, 그 다음에 I regret lending him some money. 이거는 무슨 말입니까? 그에게 돈을 조금 빌려준 그 자체를 후회한다는 말입니다. 아시겠죠? 그죠? He never paid me back. 왜 그러냐면 그는 나에게 돈을 결코 갚지 않았기 때문입니다. 차이를 아시겠죠? 그죠? 그래서 regret 다음에 역시나 to 부정사가 나오면 어떤 안 좋은 뉴스를 어떤 사람에게 알리거나 말하거나 이야기하는 그 자체가 후회스럽다는 겁니다. 아시겠죠? 그게 소리하다는 말입니다. 후회스럽다는 게 그게 말하는 게 슬프다, 기분이 안 좋다 이런 말입니다. 그죠? 하지만 regret 다음에 ing가 나오면 실제로 예전에 일어났던 일을 후회한다는 겁니다. 차이 알겠죠? 그죠? 그래서 다 비슷합니다. 그죠? 여기까지는 다 비슷합니다. 자, 그 다음 섹션 보겠습니다. I'm trying to learn English. 그 다음에, 그래서 trying이라는 동사 다음에, 그죠? trying이라는 동사 다음에 뭐가 나왔습니까? to 부정사가 나왔죠. 그죠? 그 다음에, next example. 자, 이때는 try 다음에 ing가 나옵니다. 그죠? tried, ing. 자, 그래서 the room was hot. I tried opening the window, but that didn't help. So I tried turning on the fan, but I was still hot. Finally, I turned on the air conditioner. 자, 그래서 try 다음에 to 부정사가 나오면 무슨 뜻입니까? 노력을 하다는 뜻입니다. 위에 거하고는 약간 틀리죠. 그죠? 그래서 I'm trying to learn English 그러면 영어를 배우려고 노력한다는 말입니다. 아시겠죠? 그죠? 자, 근데 밑에 the room was hot. 방이 더웠고 so I tried opening the door. 그래서 내가 문을 열려고 노력을 하는 게 아니라 그냥 시도했다는 겁니다. 영어를 배우기 위해서 노력한다는 게 아니라 그냥 문을 열려고 시도했는데 한번 끌적거려 봤는데 이 말입니다. But that didn't help. 그 무슨 말입니까? that은 위에서 문 연 그 상황을 말하는 거죠. 그게 didn't help. 도와주지 못했다는 것은 그게 문이 안 열렸다는 말입니다. So I tried turning on the fan. 그래서 이때 또 try 다음에 ing가 나오죠. 무슨 뜻입니까? 그래서 팬을 문을 열려고 했는데 문을 열려고 시도했는데 문이 열리지 않아서 팬을 켜려고 시도했더니 또 어떻습니까? But 어떻습니까? I was still hot. 그래서 팬을 켜려고 시도를 했고요. 그래서 성공을 했는가 봅니다. 하지만 I was still hot. 하지만 여전히 더웠다는 말입니다. Finally, 그래서 결국에는 I turned on the air conditioner. 그래서 나는 결국에 뭘 했다는 겁니다. 에어컨을 틀었다는 거죠. 그죠? 좀 더우니까 창문을 열려고 tried 헹구고 그 다음에 창문이 안 열리니까 I tried turning on the fan. 그죠? 팬을 켜려고 시도를 해서 팬은 된 것 같은데 I was still too hot. 너무 더운 거죠. 그죠? 그래서 I turned on the air conditioner. 그래서 그냥 에어컨을 켰다는 말입니다. 아시겠죠? 그죠? 그래서 try 다음에 역시나 ing가 나왔을 때는 experiment with a new or different approach to see if works. 무슨 말입니까? 되는지 안 되는지 보려고 새롭거나 다른 방법으로, 다른 어떤 그런 방법으로 뭔가를 실험한 걸 갖다가
try 다음에 ing를 붙여서 표현한다는 말입니다. 시도해봤다는 말입니다. 아시겠죠? 그죠? 하지만 위에 같은 I'm trying to learn English 하면 무슨 말입니까? 영어를 배우려고 노력했다는 말입니다. 예를 들어서 똑같은 예문 가지고 제가 위에서 조금 헷갈리게 만들었듯이 I'm trying learning English 이런 경우 같으면 뜻이 어떻게 돼버리는 겁니까? 그냥 영어를 한번 시도해봤다 이런 말입니다. 아시겠죠? 그죠? 그래서 I'm trying to learn English와 I'm trying learning English는 뜻이 달라지죠. 그죠? I'm trying to learn English는 영어를 배우기 위해서 노력하고 있다는 거. I'm trying learning English. 이거는 무슨 말입니까? 뭐 외국어를 갖다 영어 해볼까, 중국어 해볼까, 뭐 프랑스 해볼까 이러다가 그냥 영어를 한번 시도해보고 있다. 이런 뜻이 되겠죠. 그죠? 그래서 그런 차이가 있습니다. 자, 그 다음에 remember, regret, forget, try 동사 4개 했죠. 그죠? The last one, stop입니다. 그죠? 여러분들 stop은 잘 알고 계십니다. 이게 학교에서 아주 흔하게 드는 예기 때문에 그래서 요런 예가 이런 식으로 더 심화된다는 걸 아셔야 됩니다. 그리고 이 동사들 자체가 그렇게 복잡한 동사가 아니기 때문에 여러분들이 분명히 알아야 됩니다. 너무 흔하게 그 다음에 여러분들을 표현할 때 써야 됩니다. So you have to understand the differences in meaning when those verbs, those 5 verbs are followed by either an infinitive or gerund. The meaning can be different. You have to understand them. 아시겠죠, 그죠? 자, 그래서 the students stopped talking when the professor entered the room. The room became quiet. 자, 그래서 stop 다음에 ing가 나오면 그냥 stop an activity. 뭐 하던 거를 그냥 멈췄다 이 말입니다. 그죠? 여러분 알고 있죠? I stopped smoking. 나는 담배를 끊다. 얘 많이 드는 거죠. 그죠? 그래서 무슨 말입니까? 그 학생들은 stopped 멈췄답니다. 무엇을? talking. 말하는 그 행동들을 멈췄답니다. 언제? When the professor entered the room. 그 교수가 그 방에 들어섰을 때 그 학생들은 말하는 것을 멈췄답니다. The room became quiet. 그래서 그 방은 조용해졌답니다. 아시겠죠? 그죠? 자, 그 다음에 stop 다음에 to 부정사가 나오는 경우는 역시나 이게 in order to의 뜻으로 바뀐다는 거. 목적의 뜻으로 바뀐다는 거죠. 그래서 when Anne saw her professor in the hallway, she stopped to talk to him. 무슨 말입니까? Anne이 그녀의 교수가 그녀의 교수를 복도에서 봤을 때 그녀는 stop to talk to him. 무슨 말입니까? 그에게 말하는 것을 멈추는 게 아니라 그녀는 그에게 말을 하기 위해서 in order to 말을 하기 위해서 멈췄었다 이 말입니다. 아시겠죠? 그죠? 그래서 stop can also be followed by immediately by an infinitive of purpose. 그래서 어떤 목적의 뜻을 나타내는 to 부정사가 stop 다음에는 붙을 수 있다는 겁니다. 그죠? 그래서 Anne stopped working in order to talk to her professor. 이 말을 줄여놓은 게 to 부정사만 쓸 수 있다는 말입니다. 아시겠죠? 그죠? 그래서 여러분 Table 14-7, everything about different types of verbs, but there are only 2 categories. One is for a verb. The verb can either be followed by an infinitive or gerund, but there will be no difference in meaning. But there is another group of verbs which can be also followed either by an infinitive or a gerund, but the differences in meaning will be different. 아시겠죠? 그죠? 자, 참고사항을 보겠습니다. 자, 그래서 참고사항에는 더 동사 prefer와 forget에 대한 이야기가 나오는데 한번 보겠습니다. 자, 그래서 prefer 다음에 ing가 나올 수도 있고, 왜 위에 있는 단어죠, 그죠? 그 다음에 prefer 다음에 infinitive가 나올 수도 있는, 둘 다가 나올 수도 있는 단어인데, 쓰는 형태가 틀려진다는 말입니다. 자, prefer 다음에 ing가 나올 때는 바로 비교하는 대상이 바로 ing입니다. A to B. 그래서 prefer 다음에 ing가 바로 나올 때는 어떤 식으로? prefer A to B. 그래서 요 두 개를 단순 비교하는 겁니다. 단순 비교하려면 어떻게 해야 되겠습니까? 명사형이 나와야 되죠. 그래서 뭐가 나와야 됩니까? 동명사가 나와야 된다는 말입니다. 아시겠죠? 그죠? 그래서 이때 to는 뭡니까? 전치사입니다. 그래서 to 다음에도 ing가 나오는 겁니다. 그래서 I prefer staying home to going to the concert. 이게 to 부정사면 going이 못 나오죠. 그죠? 그래서 prefer A to B에서 명사형으로 비교할 때는 to가 꼭 들어가야 됩니다. 왜? A, B 중에서 어떤 걸 더 좋아한다면 얘를 더 좋아하는 거죠. 얘보다. 그래서 무슨 말입니까? I prefer staying home to going to the concert. 그래서 콘서트 가는 것보다는 집에 있는 거를 더 선호한다는 말입니다. 아시겠죠? 그죠? prefer A to B 하면 A를 더 선호하는 거죠. 자, 그 다음에 to 부정사 쓸 때는 무슨 뜻입니까? 어떻게 됩니까? I prefer, 자, 뜻이 달라지는 건 아닙니다. 하지만
형태가 달라집니다. 그래서 notice the patterns, 형태를 봐라는 겁니다. 그래서 prefer to stay가 나오면 어떻게 되는 겁니까? prefer to verb가 나오죠, 그죠? 자, 그래서 여기다 또 to를 쓰면 이상하게 되죠, 그죠? 그래서 어떻게 되는 겁니까? rather than을 쓰는 겁니다. 그 다음에 또 to 부정사가 나옵니다. 아시겠죠, 그죠? 그래서 prefer A to B. 자, 명사로 비교할 때 어떤 식으로 한다는 말입니까? 요때는 to가 들어가고요, 전치사로. prefer 다음에 동사. 예를 들어서 예를 들어서 사과, 배보다 사과를 더 좋아한다. 이런 식일 때 이런 식으로 하고요. 예를 들어서 스키 타는 것을 예를 들어 수영하는 것보다 더 좋아한다. 이럴 때는 이렇게 되고, 그 다음에 동사가 to 부정사에 바로 따라 나올 때는 어떻게? 중간에 비교하는 게 to가 아니라 rather than이 된다는 겁니다. 아시겠죠, 그죠? 그래서 to 부정사 다 들어가야 되는데 한번 to 부정사가 나왔으니까 뒤에 따라오는 to 부정사는 생략은 가능합니다. 그래서 I would prefer to stay home rather than to go to the concert. 이렇게 되는 겁니다. 그죠? 그래서 위에서 I prefer staying home to going to the concert나 I prefer to stay home rather than to go to the concert나 뜻은 같죠. 그죠? 하지만 패턴즈만 바뀌는 겁니다. 형태만. 아시겠죠? 그죠? 그래서 prefer 다음에 stay이 나오면 비교하는 게 to 부정사가 중간에 들어가야 되고 prefer 다음에 바로 동사가 따라 나오면 당연히 to 부정사로 바꿔주고 중간에 비교하는 애가 요 to가 아니라 뭐가 된다고요? rather than이 된다는 말입니다. 아시겠죠? 그죠? 여러분, 이거는 당연히 알기는 알아야 되는데 이런 것까지 여러분들이 정확하게 알고 자, 이거는 해석 자체는 여러분들이 to가 들어가나 rather than이 들어가나 해석은 다 해냅니다. prefer라는 동사의 뜻만 알고 A를 앞에 나오는 애를 더 선호하고 B에 나오는 애보다는 앞에 내용을 하고 싶다는 그것만 헷갈리지 않으면 해석은 해냅니다. 하지만 여러분들이 글을 쓸 때는 to 부정사 다음에 동사를 쓸 때랑 바로 동명사를 쓸 때는 형태가 중간에 비교되어지는 형태들의 비교 중간에 들어가는 단어가 to가 아니라 rather than이 아니라 to가 된다는 그 내용만 기억하시면 됩니다. 알겠죠? This is all you need to remember. Otherwise, that's not that much different at all. 그죠? 뜻은 exactly same. 그죠? 자, forget 같은 경우는 followed by a gerund usually occurs in negative sentence or in a question. 자, 그래서 forget 가지고 forget이라는 동사가 부정적인 의미를 전달하는 어떤 그런 메인 verb로 그 부정문에서 쓰이는 그 메인 verb로 쓰이든지 아니면 question에 쓰이는 동사로 쓰이게 되면 메인 동사로 쓰이게 되면 뒤에는 뭐가 나온다는 말입니까? ing가 나온다는 말입니다. 아시겠죠? 그죠? 그래서 forget이 위에 나왔죠? 그죠? to 부정사가 나올 수도 있고 동명사가 나올 수도 있는데 부정문이나 의문문에서는 그냥 뒤에 ing가 따라 나오는 형태로 쓴다는 겁니다. 그래서 예를 들어 보면 I'll never forget. 예를 들어서 skiing in the Hala Mountain 뭐 이래 되는 거죠. 그죠? 나는 뭡니까? 할라 마운틴에서 스키 탔던 것을 결코 잊을 수 없다. 그죠? forget 다음에 ing가 나온다는 말입니다. 왜? 여기에 부정, negative를 알리는 never가 있기 때문에. I can't forget. 마찬가지죠. 그죠? I can't forget eating very delicious food during the summer camp last year. 그죠? 나는 작년에 썸머 캠프에서 아주 맛있는 음식을 먹었던 것을 잊을 수 없다. 그죠? 그래서 forget이 ing가 따라 넣으면 그냥 과거에 있었던 일을 까먹는 거죠. 그죠? 그래서 이제 ing 형태고 특히나 여기가 부정 형태가 나오게 되면 그렇게 ing를 꼭 쓰는 거고요. 그게 뜻이 맞기 때문에 그 부정이 나오면 뒤쪽을 갖다 회상하는 그런 것들이 나오기 때문에 연결되어서 부정일 때는 ing 쓴다는 말입니다. 그 다음에 have you ever forgotten? 무슨 말입니까? 너 한 번이라도 잊어본 적이 있니? 의문문이죠. 그죠? 그래서 그때도 forgotten 다음에 뭐가 나온다고요? ing가 나온다는 말입니다. 그죠? 그래서 usually입니다. usually. 꼭 그렇다는 거 아니고 되게 그렇다는 겁니다. Have you ever forgotten watching the movie in the other night? 네 지난날 밤에 그 영화 봤던 거를 결코 까먹은 적이 한 번이라도 있니? 그 이유로 이 말이죠. 그죠? 그래서 의문문이기 때문에 ing가 들어가는 겁니다. 그 다음에 can you ever forget? 그죠? Can you ever forget fighting with your sister when you were young? 무슨 말인지 알겠죠? 그죠? 의문문이기 때문에 can you ever forget? 한 번이라도 잊어본 적이 있니? 요럴 때, 그죠? 그럴 때 항상 ing가 따라 나온다는 말입니다. 아시겠죠? 그죠?
So table 14-7 are important table. So you have to understand very thoroughly. So not only you can translate or interpret someone else's writing based on the knowledge we are receiving from this 14-7. At the same time, you always have to have these knowledges with you. So even when you have a chance to express yourself, you have to express your opinions or thoughts in grammatically correct way in writing. 아시겠죠, 그죠? Okay, I hope that you review the exercises. There are many exercises, by the way, but I think this table is important, so you have to go through the hardship to go over the exercises. Again, all you need to do to cover the even number questions, and I'm going to either cover those two even numbers, or if I'm left with some time during the class, I'm going to cover the rest of the odd number questions too. So exercise 30, exercise 32, and exercise 35, you are responsible up until the next class. Okay? So exercise, 자, 연습 문제 30, 짝수 번호 연습 문제 32, 그 다음에 연습 문제 35입니다. 아시겠죠? 그죠? 말씀드렸던 것처럼 이 테이블에 있는 내용이 아주 중요하고요. 여러분들 꼭 알아야 되는 사항이기 때문에 엑서사이즈 열심히 해보고, if there are any parts you don't understand when you try to solve the question, why don't you try to go back to my video and see whether there's any points you miss. That's why you have difficulty in solving the questions. So keep going and back and forth, okay? Going back to video, going back to questions. If you have any questions further, go back to the video again. So something like that. Until then, okay, I'm going to continue to cover next video for table 14-8, which is relatively short. So don't be too much depressed, okay? Okay, I'll talk to you soon with the table 14-8. Bye.